السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرن شب بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. আর জোরে করে পড়ুন বালাগাল উলা حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. روح حسن مصطفى روح حسن مصطفى है एक बहरे बेकरार उसके साहिल तक कोई शीरी बया पहुँचा नहीं बलगल उला. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. रहे मेरे मस्कन रहे मेरे मस्कन हवाली काबा बने मेरे मदफन
दियारे मदीना बलगल उला हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत शाहजालाल रहमतुल्लाहि अलैहि हाफिजिया माद्रासा व यतीमखानार चतुर्थ बार्षिक ওয়াজ মাহফিলের मोहतरम सदर मोहतरम सभापति उपस्थित हजरत बुजुर्ग उलामाए केराम सम्मुखपाने समवेत दीन प्रिय इस्लाम प्रिय दिनदार ईमानदार मुमिन मुसलमान भाइरा बुढ़ा बाबारा युवक भाइरा पर्दार आड़ालेर मा बोनेरा प्रिय छात्र भाइरा विश्व जगतेर मालिक विश्व प्रतिपालकेर विश्व दरबारे कालिमातो शुकर जे आल्लाह ताआला आमादेरके रहमती बरकती जान्नातेर टुकरा बागाने उलामाए केरामेर मजलिसे आसार बसार तौफिक दान करेছেন সেজন্য मालिकेर दरबारे शुक्रिया आदाय करी कालिमातो शुकर पड़ी जबान खुले आवाज करे भक्ति भरे श्रद्धा और विनय अवनीत चित्ते सकलेई जोरे सोरे बोली आलহামদুলিল্লাহ। मोहतरम हाजिरिन बहुत ही गुरुत्वपूर्ण आलोचना आमार पूर्वे आमार श्रद्धे बाजन बड़ भाई बिलाल आहमद बेलाली साहेब सहकारे मौलाना जसीमुद्दीन साहेब सुनामगंजी सहकारे मूल्यवान मूल्यवान दिक निर्देशनामूलक आलोचना तारा आपनादेरके शुनाइছেন। बिल आखिर आमी आपनादेर सामने मशहूर आयात पढ़ेছি मशहूर हादिस पढ़ेছি एगुलोके सामने करे किछु कथा बरकतेर नियते बोलते थाका आल्लाह ताआला किछु उपकारी कथा आमलेर नियते शोनार तौफिक दान करुक सकले बोलुन आमीन। मोहतरम हाजिरिन आल्लाह पाक रब्बुल आलामीन पृथिवीर बुके आमादेरके सर्व उत्कृष्ट जे जाति आशराफुल मखलुकात मानुष बनाय आल्लाह पाक आमादेरके पृथिवीते पाठाइছেন ठीक ना बेठिक आमरा सकलेई मानुष एखाने केउ मानुष छाड़ा आছেন ना सबाई आमरा मानुष किन्तु मानुष के तो आल्लाह पाक आशराफुल मखलुकात हिसेबे बानाइছেন ठीक ना मानुषेर प्रेमे पड़े आल्लाह पाक कुल कायनात बानाइছেন मानुष के भालोबेसे फेरेश्तादेर साथे आल्लाह पाक चैलेंज करे मानुष आल्लाह पाक बानाइছেন ठीक ना भी ठीक आबार এই মানুষটাকে पृथिवीर मध्येও যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখব একই সাথে চলতেছি কিন্তু বলতেছে তুই মানুষ না তুই মানুষ নামের হাইওয়ান এরকম কথা বলেনি আপনাদের সমাজে বলে এমন এক কাজ করছে যে কাজের কারণে ভাই ভাইকে বলে তুই মানুষ না মানুষ নামের হাইওয়ান মানুষটাকে আল্লাহ পাক বানাইছেন বড় দামি করে আমার কথা আপনারা বুঝতেছেন কে কে বুঝতেছেন দুই হাত তুলুন তো এরকম ভাবে হাত নাড়াচাড়া করেন মুট করেন ছাড়েন আবার মুট করেন আবার ছাড়েন আছেন তো সবাই অল্প সময়ের জন্য আছেন তো সবাই কিছু কথা শুনবেন ইনশাআল্লাহ জবান খুলে বলুন আল্লাহু আকবার আর জোরে আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়ে বলুন আল্লাহু আকবার জবান খুলে বলুন সুবহানাল্লাহ জবান খুলে বলুন আল্লাহু আকবার হাত এরকম করেন ঘুমাবো না
উঠবো না, অল্প সময়ের জন্য কিছু কথা শুনবো ইনশাআল্লাহ। হাত নামান। রাগ করছেন? মাফ করে দিন, একটু মনোযোগ আকর্ষণ করলাম। তো মোহতারাম হাজিরিন, বলতেছিলাম মানুষ, কিন্তু এই মানুষটাকে আল্লাহ পাক সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বানায়া পৃথিবীতে পাঠাইছেন, ঠিক না? অথচ এই মানুষটাকে আল্লাহ পাক আবার কোরআনের মধ্যে বলেন মানুষ কিন্তু চতুষ্পদ জন্তুর চাইতে আলো খারাপ। নাউযুবিল্লাহ। উলাইকা কাল আনআম উলাইকা কাল আনআমি বাল হুম আদাল উলাইকা হুমুল গাফিলুন। বলেছেন কে? আরো জোরে আওয়াজ করে বলুন। আল্লাহ পাক বলেছেন ওরা মানুষ নয়, মানুষের চাইতে আরো অদম, হাইওয়ানের চাইতে আরো নিকৃষ্ট। নাউযুবিল্লাহ। আমাদের সমাজে আরেকটা বাক্য প্রসিদ্ধ, আমরা সকলেই জানি। বাক্যটা কি? নামেই নয় গুণে যার পরিচয়। শুনেন না কেউ? মিষ্টির দোকানে অথবা কোনো খাবারের উপরে আপনারা লক্ষ্য করবেন লেখা থাকে নামেই নয় গুণে যার পরিচয়, এরকম লেখা থাকে না? আসলেই ঠিক। মানুষও মানুষ হয় কখন? যখন তার ভিতরে গুণ থাকে, ঠিক না বেঠি? মানুষকে মানুষ বলা হয় এমন কিছু গুণের ভিতরে ওই মানুষকে অনেক গুণে গুণান্বিত হইতে হয়। সব গুণ নিয়ে আলোচনা করা একদিনে সম্ভব নয়। আমি আপনাদের সামনে আজকে একটা গুণ, মানুষের মতো মানুষ যারা হয় তাদের একটা গুণ আপনাদের সামনে তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ। এর ভিতরে একটা গুণ হলো মানুষ মানুষের কল্যাণকামী হবে। কল্যাণ বুঝেন? মঙ্গল, মঙ্গলকামী বুঝেন? একজন মানুষ আরেকজন মানুষের কি হবে? কল্যাণকামী হবে, অকল্যাণকামী না হবে। অকল্যাণকামী হবে না। ভাই ভাইয়ের কল্যাণকামী হবে, স্বামী তার স্ত্রীর কল্যাণকামী হবে, বন্ধু বন্ধুর কল্যাণকামী হবে, বাবা তার সন্তানের কল্যাণকামী হবে, ইমাম সাহেব মুসল্লির কল্যাণকামী হবে, মুসল্লি ইমাম সাহেবের কল্যাণকামিতা হবে, স্বামী তার বিবির কল্যাণকামী হবে, চেয়ারম্যান তার এলাকার জনগণের কল্যাণকামী হবে, মেম্বার তার ওয়ার্ডের জনগণের কল্যাণকামী হবে। মাদ্রাসায় পড়তেছি, এক ছাত্র ভাই আরেক ছাত্র ভাইয়ের কল্যাণকামী হবে। আর এই কল্যাণকামী যদি হওয়া যায়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই কল্যাণকামী বান্দাটাকে মাফ করে দেয়। কল্যাণকামী বান্দাটাকে আল্লাহ পাকের বান্দা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। আরো আস্তে করে বলেন সুবহানাল্লাহ, জোরে আওয়াজ করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা কি হইতে চাই? আল্লাহ পাকের পছন্দের বান্দা হইতে চাই নাকি অপছন্দের বান্দা হইতে চাই? এই যে মাহফিল হইতেছে, আপনাদেরকে উলামায়ে কেরাম বুঝাইতেছে কেন
যাতে কিছু গুণাগুণ আল্লাহর পছন্দের আমার আপনার ভিতরে ঢুকে যায়, ঠিক না বেটি? অপরের কল্যাণকামী হইলে আল্লাহ পাকের কাছে পছন্দের হওয়া যায়। এ কারণে আমাদের নবী সরওয়ারে দু আলম হাবিবে কিবরিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, জবান খুলে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরো জোরে আওয়াজ করে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর নবী সিরাতের কিতাবে লেখেন, মুসলমান ভাই ভাই হয়ে শুধু কল্যাণকামী হবে না, এক মানুষ কাফেরেরও কল্যাণকামী হবে। সিরাতের কিতাবে লেখেন, সরওয়ারে দু আলম আল্লাহর নবী হাবিবে কিবরিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তায়েফের ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গেলেন, ওই তায়েফের দুষ্ট ছেলেরা আল্লাহর নবীকে এমন ভাবে ঢিল মারলেন, আল্লাহর নবীর শরীরের ভিতরে বন্দুকের গলির ন্যায় ঢিলগুলি ঢুকে গেছে। কত জোরে মারলে ইটের কণাগুলি নিজের বডিতে ঢুকতে পারে, চিন্তা করবে। কাকে মারছে? আমাকে, আপনাকে? কাকে? যার শরীরে মশা মাছি পর্যন্ত বসা হারাম ছিল, যার জন্য কুল কায়নাত আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, যার লকব দিয়েছেন হাবিবুল্লাহ, আল্লাহর হাবিব, যাকে আল্লাহ পাক মেরাজ করেছেন। আরশে আজিমে গিয়া যখন বলে জুতা খুলবে না, হে আল্লাহর নবী আপনি আমার হাবিবুল্লাহ, আপনি জুতা নিয়ে আমার আরশে ঢুকে যান। আল্লাহু আকবার, জোরে আওয়াজ করে বলুন আল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাককে দেখতে চেয়েছিলেন, দেখতে পারছে? জোরে আওয়াজ করে বলুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুসা আলাইহিস সালামকে তুর পর্বতে যাইতে বলেছে। আল্লাহ পাক বলেছেন উনজুর উনজুর, তাকাও তাকাও। মুসা আলাইহিস সালাম তাকাইছেন, সঙ্গে সঙ্গে বেহুশ হয়ে পড়ে গেছেন, দেখতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক জিব্রাইলের মাধ্যমে 7 আসমান পাড়ি দিয়া আরশের মধ্যে নিয়ে বসায়া আল্লাহ পাকের সাথে কথোপকথন করেছেন। সুবহানাল্লাহ, জোরে আওয়াজ করে। এই সেই নবী, যেই নবী কোনদিন কাফেরের অমঙ্গল কামনা করে নাই। আল্লাহর নবী সরওয়ারে দু আলম তায়েফের মধ্যে যখন দাওয়াত নিয়ে গেলেন, দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার পর তায়েফের দুষ্ট ছেলেরা আল্লাহর রাসূলকে ইট পাটকেল মেরেছে। আল্লাহর নবীর শরীর থেকে রক্ত ঝরতে ঝরতে বেহুশ হয়ে জমিনে পড়ছে। দুষ্ট ছেলেরা আবার আল্লাহর নবীকে দাঁড় করাইল, আবার পাথর মারল। আল্লাহর নবী আবার দ্বিতীয়বার বেহুশ হয়ে পড়েছেন। আল্লাহর নবীকে আবার দাঁড়া করলো 3 বার। আল্লাহর নবীকে আবার দাঁড়া করায় তারা আবার ইট মারলো, কংক্রিট দিয়া দিয়া তাকে ঢিল মারলো। আল্লাহর রাসূল জমিনে গড়ায়া পড়েছেন।
আল্লাহ পাকের হাবিব হাবিবুল্লাহ, আল্লাহ পাকের আরশ ঢেউ খেলতেছে, আল্লাহ পাকের আরশ কাঁপতেছে। আল্লাহু আকবার বলুন, আর জোরে আওয়াজ করে বলুন আল্লাহু আকবার, জোরে জোরে আওয়াজ করে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহর নবী সরওয়ারে দু আলাম জমিনের ভিতরে জড়ায়া পড়েছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠাইছেন, পাঠায়া বলতেছেন, হে আল্লাহর নবী, যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আমি তায়েফের 2 পাহাড়ের চিপাতে তাদেরকে শেষ করে দেব। আল্লাহর নবী মৃত্যু শয্যায়, রক্তাক্ত অবস্থায়, ব্যথা অবস্থায়, আর তারা কাফের হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নবীর কাছে জিবরাইল যখন বলল, হে জিবরাইল, তাদেরকে যদি তুমি পদপিষ্ট করে দাও, তায়েফের 2 পাহাড় দিয়ে যদি তাদেরকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলো। আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের নবী, বিশ্ব নবী হাত তুলে বলতেছেন, আল্লাহ, আমাকে তারা রক্তাক্ত করেছে ঠিক, কিন্তু যদি আপনি তাদেরকে মেরে ফেলেন তাহলে আমি কালিমার দাওয়াত নিয়ে আমি নবী কার কাছে যাব? আল্লাহ, তারা কাফের, হয়তো বা বুঝে না, তাদেরকে আপনি শেষ করবেন না, হইতে পারে আপনি চাইলে তাদের মধ্যেই ইমানদার হবে। কাফের আল্লাহর নবী বর্তমান দেন নাই শেষ হওয়ার, যে কথাটা আল্লাহর নবী উচ্চারণ করেন নাই তার জবান দিয়ে। আল্লাহু আকবার বলেন। আমার আপনার হালত আজকে ভাই ভাইকে দেখতে পারে না, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে দেখতে পারে না। মুসলমানের আখলাক আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে, ঠিক না বেঠিক? মুসলমানের আখলাক, যে আখলাকের মাধ্যমে উহুদ, বদর, খন্দক বিজয় হয়েছে, যে আখলাকের মাধ্যমে লাখো লাখো মানুষ কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। আল্লাহু আকবার। যে আখলাক মুসলমানের মধ্যে থাকার দরকার, সেই আখলাক আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছে। আর বিজাতিদের আখলাক, নাফরমানদের আখলাক আমাদের ভিতরে ঢুকেছে। আর আমাদের সমাজ, ঘরগুলি অশান্তি বিরাজ করতেছে, ঠিক না বেঠিক? নাই তো? ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের কোনো দরদ নাই, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কোনো দরদ নাই, স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি কোনো দরদ নাই। অথচ মানুষের প্রতি মানুষ যদি ইহসান করে, যদি মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদান করে, এক মুসলমান যদি আরেক মুসলমানের কল্যাণকামী আশা করে, আল্লাহ পাক কতটুকুন খুশি হয়, আল্লাহ পাক কতটুকুন খুশি হয়। আরে ভাই, মানুষকে নয়, মানুষকে নয়, বুখারী শরীফের মধ্যে ওকে আছে, একজন বেশ্যা নারী, জিনাকার নারী, তার উর্নি দিয়ে কুয়া থেকে উঠায়া একটা
হাইওয়ান কুকুরকে পানি পান করাইছে। সুবহানাল্লাহ বলার লেগে রেডিও খবরটা দিয়া নেই। একটা জিনাকার নারী মানুষকে নয় একটা চতুষ্পদ কুকুর জানোয়ার হাইওয়ানকে কুয়া থেকে তার উর্নিটা ভিজায়া একটু পানি পান করাইছে। বুখারী প্রমাণ করে আল্লাহ পাক কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে ওই বেশ্যা নারীর জীবনের গুনাহ মাফ করাইয়া তাকে জান্নাতি বান্দি হিসেবে কবুল করেছে। কাকে পান করাইছে? মানুষকে। কাকে? যেই কুকুর যদি কোনো বর্তনে মুখ দেয় 7 বার মাটি দিয়া দোয়ার মাসালা জানেননি সবাই। কুকুরের শরীর যদি আপনার কাপড়ে লেগে যায় কাপড়টা নাপাক হয়ে যায়। এমন কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ পাক তার জিন্দেগীর জেনার গুনাহ মাফ করে দিয়েছে। আল্লাহু আকবার। আর বুঝি বান্দা হিসেবে মানুষ হিসেবে মানুষকে যদি উপকার করে, মানুষকে যদি ভালোবাসে, তাহলে বুঝি তাকে আল্লাহ পাক মাফ করবেন না? যদি আমার ভাই যদি একটা বিপদে পড়ে তাহলে আমার খুব আনন্দ লাগে। বাজারে গিয়া যদি একটু কম দাম দিয়ে আসতে পারি তাহলে আমার খুব আনন্দ লাগে। ক্ষেতের জমিনের আয় যদি একটু আমি বাড়াইতে পারি আমার বড় আনন্দ লাগে। অমুকের বাড়ির ঢাব আম কাঁঠাল যদি না বইলা নিয়ে আসতে পারি তাহলে আমার খুব আনন্দ লাগে। অথচ মুসলমানের আখলাক একটা গুণ, যে মুসলমানের কল্যাণকামিতা হবে, মঙ্গলকামী হবে, ঠিক না বেঠিক? মুসলমানের অকল্যাণকামী হবে না। মুসলমানের কল্যাণকামী হবে। আর যদি কল্যাণকামী হওয়া যায়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিয়েছে ওই মুমিনের নামটা মুমিনের লিস্টের ভিতরে চলে যায়। মুমিনের লিস্টের ভিতরে চলে যায়। মুমিন কে কে হইতে চান? কে কে মুমিন হইতে চান? আবার দুনো হাত তোলেন। মুমিন হইতে চান? আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে মুমিন বান্দা হিসেবে কবুল করে নাও। আরো জোরে বলো না আমিন। হাত এজন্যে অনেকগুলি গুণের ভিতরে একটা গুণ, যে কলবের ভিতরে একটা গুণ এমন আছে যেটা জায়গা দিলে কে পছন্দ করে? আল্লাহ পাক পছন্দ করে। সেই গুণটা জায়গা দিবেন কোথায়? উপরে উপরে নাকি ভিতরে? কলবের ভিতরে। এজন্য আল্লাহর নবী অন্য হাদিসে বলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলা ইন্না ফিল জাসাদি লামুদগা ইযা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লু ওয়া ইযা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লু আলা ওয়াহিয়াল কলব। আল্লাহর নবী বলেন, সরওয়ার দু আলম নবী বলেন, মানুষের বডির ভিতরে একটা গোশতের টুকরা আছে। যদি ওই গোশতের টুকরাটা যদি ভালো হয়ে যায়, তার উপরের অবস্থাও ভালো হয়ে যায়। সেই গোশতের টুকরাটা যদি পবিত্র হয়ে যায়, পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, তার বাহ্যিক হাত সুন্দর হয়ে যায়, তার কলব যদি ঠিক হয়ে যায়, তার উপরের অবস্থা ভালো হয়ে যায়, বুঝ
বুজুর্গরা উদাহরণ দিয়ে বলেন, যদি সুনামগঞ্জ শহরটা যদি উত্তপ্ত হয়, আপনাদের এই গ্রামটাও উত্তপ্ত থাকবে, গরম থাকবে। আর যদি সুনামগঞ্জ শহরটা যদি ভালো হয়, সেই ভালোর যে একটা প্রভাব আপনাদের গ্রামে পড়বে। বুজুর্গরা উদাহরণ দিয়ে বলেন, মানব দেহের ওই গোস্তের টুকরাটা হলো তার রাজধানী। রাজধানীটা যদি ভালো হয়, তার উপর ভালো হয়ে যায়। এজন্য ১৬ লক্ষ সাহাবী যারা ছিল, আল্লাহর নবীর সাহাবী, তাদেরও তো আমাদের মতোই হাত পা ছিল, কিন্তু তারা দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়ে যেত। তারা যদি নদীর উপর দিয়ে হাঁটছে তো পানি রাস্তা হয়ে যাইত। তারা যদি তলোয়ার ছাড়া যদি তারা নারিকেলের যেই কি আছে ধাগ্গা আছে অথবা লাকড়ি আছে, এই নারিকেলের সেই আসবাব নিয়ে যদি সামনে আগাইছে তো তলোয়ারের কাম দিছে। কেন দিছে? তাদের কলব ভালো ছিল। এটা তাদের ঈমানি শক্তি, তাদের কলবের শক্তি, তাদের কলবের পরিচ্ছন্নতার শক্তি। ঠিক না বেটি? এজন্য মানব জীবনের সর্বপ্রথম যে কাজ, তার কলবটাকে ঠিক করবে। সেই গোস্তের টুকরাটার নাম কি ভাই? কলব। আর এই কলবের ভিতরেই গুণকে জায়গা দিতে হবে। উপরে উপরে বললাম ভাই তোমাকে মহাব্বত করি, আর তার অগোচরে তার বিরোধিতা করলাম, তার অকল্যাণকামিতা হইলাম, তাহলে হবে না। মানুষ হিসেবে মানুষকে মহাব্বত করাটা ঈমান। মানুষ হিসেবে মানুষকে মহাব্বত করা কি? ঈমান। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর কাছে দামি হইতে পারছে। একজন সাহাবী বাজার থেকে একটা ঘোড়া কিনছে। কি কিনছে? ঘোড়া চিনেন আপনারা? বাজার থেকে একটা ঘোড়া কিনে আনছে বাড়িতে। আনার পরে বিবি ডাক দিয়ে বলে, হে স্বামী, তুমি ঘোড়াটা কয় টাকা দিয়ে কিনছো? স্বামী ডাক দিয়ে বলে, বিবি হে, আমি ৩০০ টাকা ৩০০ দিরহাম দিয়ে এই ঘোড়াটা ক্রয় করেছি। বিবি ডাক দিয়ে বলে, হায় হায়, ৩০০ দিরহাম দিয়ে আপনি কিনছেন? হে স্বামী, আপনি তো জিতা গেছেন গো স্বামী। স্বামী ডাক দিয়ে বলে, হে বিবি, কেন আমি জিতা গেলাম রে বিবি, তুমি কি বলতেছো? বিবি ডাক দিয়ে বলে, স্বামী গো, যেই ঘোড়াটা আপনি ৩০০ টাকা দিয়ে কিনছেন, এই ঘোড়ার দাম ৬০০ টাকা হবে। সাহাবী তার বিবিকে ডাক দিয়ে বলে, বিবি দে দে, সিন্দুক থেকে আরো ৩০০ টাকা আমাকে খুলে দে, আমার ভাইয়ের ঋণ পরিশোধ করে আসি। সিন্দুক থেকে ৩০০ টাকা হাতে নিয়ে সাহাবী ওই জায়গাতে চলে যায়, যে জায়গা থেকে ঘোড়া নিয়ে আসলো। গিয়ে বলতেছে, ভাইরে, ঘোড়ার দাম তুমি জানো না? কেন তুমি ঘোড়া বিক্রি করতে আসো? ঘোড়ার দাম ৬০০ টাকা, তুমি আমার কাছ থেকে বলে ৩০০ টাকা রাখছো। নাও, আমি তোমার ভাই, ভাই হয়ে ভাইকে ঠকাইতে পারি না। নাও, আরো ৩০০ টাকা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি গ্রহণ করো। এই গুণ কি আমাদের মধ্যে আছে? বাজারে গেলে তাহলে চিন্তা করি, ভাই কফিটা কত? ৩০ টাকা। না ভাই ২০ টাকা দিব। যদি না দেয় বলে, ভাই ২৫ টাকা দাও। যদি না দেয়, পরে রাস্তায় পেলে, কিরে তোর তো জমির কফি ছিল, তুই আমারে দিলি না। ঠিক না বে ঠিক? কিভাবে খালি ঠকাইতে পারি এই ফিকির, একজন আরেকজনকে কিভাবে ঠকায়া চলা যায়। ঠিক না বে ঠিক? অথচ আল্লাহর নবীর সাহাবী দৌড়ে গিয়ে আবার ৩০০ দিরহাম দিয়ে আসলেন।
আসার পরে আবার সাহাবায়ে কেরামের মজলিসে ঘোড়াটা লইয়া গেল। আমাদের সমাজে যেমন মোটর সাইকেল যদি কোনো যুবক কিনে তাহলে তার বন্ধুদেরকে দেখায়, ঠিক না বেটি? বন্ধু দেখ আমি একটা মোটর সাইকেল কিনছি, আনন্দে আনন্দে দেখায়। বন্ধু জিজ্ঞেস করে, হে ভাই তোমার মোটর সাইকেলটা তুমি কত দিয়া কিনছি? এত দিয়া কিনছি বলে কিনা? সাহাবীর সামনে আবার বন্ধু সাহাবীদের সাথে আবার দেখানোর জন্য চলে গেছে। সাহাবীদের মধ্যে আলোচনা হইতেছে, তোর ঘোড়াটা কত? 800 টাকা। এই ঘোড়াটা কত? 600 টাকা। ওই সাহাবী ডাক দিয়ে বলে, হে বন্ধু তোমার ঘোড়া তো 600 টাকা, কিন্তু আমি যে ঘোড়াটা কিনলাম এই ঘোড়াটার দাম কত হইতে পারে বন্ধু তোমরা বলো। সাহাবী বন্ধু ডাক দিয়ে বলে, হে সাহাবী বন্ধু তোমার ঘোড়াটা কমাস কম 900 টাকা হবে। সাহাবী বন্ধুদেরকে ডাক দিয়ে বলে, বন্ধুরে আমার ঘোড়াটা তোমরা দেখভাল করো, যাই আরো 300 টাকা আমার ভাইকে দিয়ে আসি। আবার দৌড় দিলেন বাড়িতে গিয়া বলে, বিবি রে ঘোড়ার দাম তো 600 টাকা নয়, আমার বন্ধু সাহাবীরা বলেছে ঘোড়ার দাম 900 টাকা, দে আরো 300 টাকা দে। সুবহানাল্লাহ বললেন। আবার 300 টাকা নিয়া আল্লাহ নবীর সাহাবী এক দৌড় দিলেন, ওই সাহাবীর বাড়িতে চলে গেলেন। যে সাহাবীর থেকে সে ঘোড়া ক্রয় করেছিল গিয়ে ডাক দিয়ে বলেন, ভাইরে তোমার ঘোড়ার দাম 600 টাকা নয়, তোমার ঘোড়ার দাম 900 টাকা, নাও নাও আরো 300 টাকা তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি গ্রহণ করো, কারণ তোমাকে ঠকায়া আমি আল্লাহর দরবারে আসামি হইতে রাজি না। এই আমার আপনার হালত কি? একটু নিচের হিসাবটা মিলাই, আমি কি আমার ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করতেছি? আজকে যে আমাদের সমাজে ভাই ভাইকে দেখতে পারে না, বন্ধু বন্ধুকে দেখতে পারে না, সন্তান তার বাবাকে দেখতে পারে না, বাপ তার সন্তানকে দেখতে পারে না, স্বামী তার স্ত্রীকে দেখতে পারে না, স্ত্রী তার স্বামীকে দেখতে পারে না, তার পিছনে যদি কারণ খুঁজতে হয় খুঁজে দেখুন একজন আরেকজনের প্রতি কোনো মঙ্গলকামিতার গুণ তাদের মধ্যে নেই। যদি থাকতো অবশ্যই দিলের ভিতরে আসতো, না আমার ভাই তো আমাকে সব সময় সৎ পরামর্শ দেয়, আমার মঙ্গল কামনা করে, আমি কিভাবে আমার ভাইয়ের সাথে অসৎ আচরণ করি, ঠিক না বেটি? কুরবানির সময়, কুরবানি গেছে না গত সিজনে, যদি পাড়ার যদি কেউ কি করে গরু পালে, গরু পালা বুঝেন? গরু পালে না অনেকে, পাইলে আবার কুরবানির সময় ভালো দামে বিক্রি করবে, হে আশায় কি করে গরু পালে। যদি আমার পার্শ্ববর্তী যদি কেউ দরা খায়, ব্যবসায় লাভ লস আছে না? আছে। যদি দরা খায় পাশের লোক খুশি হয়ে যায়, এই অমুকে গেছিন রে দরা খাই আইছে, খুশি হয় না? এটা কি মুমিনের গুণ? মুমিনের গুণ হবে একজন আরেকজনের দুঃখে দুঃখী হবে, ঠিক না বে ঠিক? মুমিনের খুশিতে মুমিন খুশি হবে, মুমিনের দুঃখে মুমিন দুঃখী হবে, এটাই হবে মুমিনের গুণ, ঠিক না বে ঠিক? জোরে আওয়াজ। আল মুমিনুনা কারাজুলিন ওয়াহিদ, সমস্ত মুমিন একটা দেহ। সমস্ত মুমিন কি ভাই? একটা দেহ। ইনিস্তাকা আইনুহু ইস্তাকা কুল্লুহু, যদি যেমন আল্লাহর নবী বলেন, যদি চোখে যদি কারো ব্যথা হয়, এই চোখের ব্যথাটা পুরা বডিকে আঁচ করে না, বোঝা যায় না? ইনিস্তাকা রাসুহু
ইস্তাকা কুল্লুহু, যদি মাথায় যদি ব্যথা হয় পুরা বডিতে তার ব্যথাটা অনুভব হয়। ঠিক না বেঠিক? মুমিন, সমস্ত মুমিন একটা দেহ, সমস্ত মুমিন কি একটা দেহ। যদি এক মুমিনের হাতে ব্যথা পায়, আমি মুমিন হিসেবে আমারও ব্যথা লাগতে হবে। ঠিক না বেঠিক? আমার কথা আপনারা বুঝতেছেন? এই গুণগুলি অর্জন করুন, করলে সমাজ শান্তি হয়ে যাবে, ঝগড়া থাকবে না, নিজের পরিবারে অশান্তি থাকবে না, সন্তান আপনার কথা শুনবে, বিবি আপনার আনুগত্য করবে, ভাই ভাইকে সম্মান করবে। আর যদি এই গুণ যদি না ধরে সারছে, আপনাকে যেমন দেখতে পারে না, আপনার পরবর্তী সন্তানদেরকেও আপনার ভাই দেখতে পারবে না। কারণ মোহাব্বত নাই, দরদ নাই। সাহাবীদের কথা তো শোনাইলাম, আসেন তাবিঈনের আমল কি। পৃথিবীর মধ্যে ইলমের শহর হলো বাগদাদ। আপনারা সবাই নাম শুনছেন নি বাগদাদের? বাগদাদকে বলা হয় তৎকালীন মদিনাতুল ইলমি ওয়াল আমাল। তো ইহুদির পাদ্রী বাগদাদে কি আছে দেখতে যাবে, যে বাগদাদে গেলে বাগদাদ দিয়ে এখন মুসলমানের পতাকা শুধু উঠতেছে উঠতেছে, মুসলমানের বিজয় এটা কিভাবে হয় দেখার জন্য কে যাবে বাগদাদে? ইহুদির পাদ্রী, ইহুদির পাদ্রী, ইহুদির পাদ্রী বাগদাদে যাবে। যাইতে 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 এক পর্যায়ে সে বাগদাদে গিয়ে পৌঁছাইবে। পৌঁছানোর পরে সাথে কিছু সরঞ্জাম নেয় নাই, ভাবলো যে কিছু শুকনা খাবার কিনবে, একটা চাদর কিনবে, একটা মোমবাতি কিনবে। গিয়া সে কি করলো, বাজারে গেল। বাজারে গিয়া দেখে দুইটা দোকান খোলা আছে। কয়টা দোকান? একটা দোকানে গিয়া বলল, ভাই আমার এই এই জিনিসগুলি দরকার, আপনি আমাকে দিয়ে দেন। ইহুদির পাদ্রী যখন এই কথা বলল, বাইরে তোমার দোকানে কি এই জিনিসগুলি আছে? আমাকে একটা চাদর দাও, আমাকে একটা মোমবাতি দাও, কিছু শুকনা খাবার দাও, রাত্রি যাপন করব। দোকানদার ডাক দিয়ে বলে, হে কাস্টমার, আমার দোকানে আপনি আসছেন, কিন্তু আমি আপনার কাছে কোনো মালই বিক্রি করতে পারবো না। আমার কাছে যে যে মাল আপনি চাইছেন প্রত্যেকটা মাল আমি যেই দামে আপনাকে দিব, ওই দামে আমার ওই পার্শ্ববর্তী ভাই দোকানদার আপনাকে দিবে। আপনি ওই পার্শ্ববর্তী দোকানে চলে যান, আমি ইশারা করে দিতেছি, আপনাকে সে আমার মূল্যে প্রত্যেকটা মাল দিয়ে দিবে। ওই ইহুদির পাদ্রী সামনের দোকানে চলে যায়। সামনের দোকানে গিয়ে বলে, হে ভাই, আমার এই এই জিনিসগুলি দরকার, দাও দাও, কোনো দাম দর করবা না, আমাকে দিয়ে দাও। ওই ব্যক্তি তাকে মালামালগুলি দিয়ে দিল। মালামাল দিয়ে সে টাকা বুঝে রাখলো। মালামাল নিয়া ইহুদির পাদ্রী ওই প্রথম দোকানের লোকটার কাছে আসলো। ইহুদির পাদ্রী ডাক দিয়ে বলে, ভাই রে, বাগদাদ ইলমের শহর, আমলের শহর, এই কথা শুনে বাগদাদকে দেখার জন্য আমি আসছি, কিন্তু কেন, কি কারণে? আমি তোমার কাছে মাল ক্রয় করার জন্য আসছিলাম, কিন্তু কেন রে ভাই তুমি আমাকে তোমার পাশের দোকানের কাছে পাঠাইলা? কেন তুমি আমাকে পাশের দোকানে পাঠায় দিলা রে ভাই? কেন মাল বিক্রি করলে না? ওই প্রথম দোকানদার ইহুদির পাদ্রীকে ডাক দিয়ে বলে,
হে আগন্তক, হে মুসাফির, আমি সারাদিন আমার দোকানে অনেক বিক্রি করেছি, কিন্তু ওই আমার পার্শ্ববর্তী ভাই সারাদিন 1 টাকাও বিক্রি করতে পারে না। এজন্য আমি আমার ভাইয়ের দোকানে পাঠাইলাম, আমার মুসলমান ভাইয়ের হকটুকু আমি আদায় করলাম। আমি সারাদিন অনেক বিক্রি করেছি, আর আমার বিক্রির দরকার নাই। আমি শেষ বেলা হলেও আমার ভাইয়ের দোকানে একটা কাস্টমার পাঠায়া আমার ভাইয়ের উপরে আমি ইহসান করলাম, কল্যাণ কামিতা হইলাম। এজন্য যে আল্লাহ পাক আমার প্রতি খুশি হয়ে যাইবে। ইহুদির পাদ্রী আচরণ দেখে ইহুদির পাদ্রী ডাক দিয়ে বলে, হে ভাই, আমি ইহুদির পাদ্রী, ইহুদির বড় আলেম, আমি বাগদাদে এসেছিলাম। মুসলমানের কেন এমন ভাবে বিজয় হইতেছে এই কথাটা জানার জন্য, এজন্য আমি বাগদাদে এসেছিলাম। বাগদাদে আইসা আমি দেখলাম ভাত পাকাইলে সকল ভাতে টিপ দিয়ে দেখতে হয় না ভাত সব হয়েছে কিনা, ঠিক না বেটি? ভাত পাকাইলে সব ভাত মা বোনেরা টিপ দিয়ে দেখে না, একটা ভাত অথবা কয়েকটা ভাত দেখলেই সব ভাতের খবর পায়। ওই পাদ্রী ডাক দিয়ে বলে, এই ভাই, আমি বাগদাদে যেই কারণে এসেছিলাম, মুসলমানের আখলাক আর মুসলমানের প্রতি যে মোহাব্বত আমি পেয়েছি, তুমি আর দেরি করবা না। যেই কালেমার বদৌলতে, যেই কালেমা পড়ার দ্বারা এই আখলাক তৈরি হয়, ওই কালেমা তুমি আমাকে জলদি করে পড়ায়া দাও। আমি সঙ্গে সঙ্গে জলদি জলদি মুসলমান হইতে চাই, আর এমন মুসলমান হইয়া আখলাক ওয়ালা আমি হইতে চাই। চিন্তা করছেন? আখলাক ওয়ালা হইতে চাই। আমি আপনি এই আখলাকের যদি হইতে হয় আর হওয়া যায়, তবেই আল্লাহর কাছে সাকসেসফুল, তবেই আপনার নাম, আমি আপনি আল্লাহর কাছে মুমিন হতে পারবো, তবেই আমি আপনি এই জমিনের ভিতরে নাহক যারা বাতিলের সামনে আমরা বিজয় লাভ করতে পারবো। সুবহানাল্লাহ। এজন্য যদি কেউ জান্নাতি হইতে চায়, তাহলে তার সর্বপ্রথম কলবটাকে ঠিক করতে হবে, ঠিক না বেঠিক? কলবের পাশাপাশি তার ভিতরে অনেকগুলি গুণ জায়গা দিতে হবে। এর ভিতরে একটা গুণ হলো একে অপরের কল্যাণকামী হবে। কি হবে ভাই? একে অপরের কি হবে? কল্যাণকামী হবে, মঙ্গলকামী হবে, অমঙ্গলকামী না হবে। আর যদি মঙ্গলকামী হওয়া যায়, এই গুণটাকে যদি জায়গা দেওয়া যায়, আল্লাহ পাক বলেন, আমি আপনাদের সামনে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ পাক বলেন, ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউন وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين। যদি তোমরা মুসলমানের মতো মুসলমান হইতে পারো, ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু, তোমাদের কোনো ভয় নাই, তোমাদের কোনো চিন্তা নাই, ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউন,
ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। বিজয়ের পতাকা আমি আল্লাহ পাক তোমাদের হাতে দান করব। বিজয়ের পতাকা দিবেন কে? আরো জোরে আওয়াজ করে বলুন, দিবেন কে? আমাদের মালিককে। জোরে আওয়াজ করে বলুন, আরো জোরে আওয়াজ করে বলুন, আমাদের মালিককে। জবান খুলে বলুন আল্লাহু আকবার। আরো জোরে আওয়াজ করে বলুন আল্লাহু আকবার। জবান খুলে বলুন আল্লাহু আকবার। আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর দেওয়া জবান দিয়ে বলুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আরে ভাই, মানুষকে তো আল্লাহ পাক শুধুমাত্র ইবাদতের জন্যই বানান নাই। ইবাদতের জন্য তো আল্লাহ পাক অহরহ এমন অনেক ফেরেশতা আছে। কি আছে? আল্লাহর রাসূল যখন মেরাজে গিয়েছিলেন, গিয়া দেখেন অনেক ফেরেশতা এরকম দাঁড়ায় রয়েছে আল্লাহু আকবার বইলা। অনেক ফেরেশতা রুকুতে আছেন, অনেক ফেরেশতা সিজদাতে আছেন। তারা কিয়ামত পর্যন্ত এই সিজদারত অবস্থায় থাকবে। সুবহানাল্লাহ। মানুষকে তো শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য বানান নাই। মানুষকে শুধুমাত্র হজ করবে, রোজা রাখবে এজন্যই বানান নাই। মানুষকে আল্লাহ পাক বানাইছেন মানুষের দরদি হওয়ার জন্য। সুবহানাল্লাহ। দর্দে দিল কে ওয়াস্তে, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तौअत के लिए कुछ कम न था कर रूबिया। मानुष के अल्लाह पाक দরদ আর মোহাব্বত আর ভালোবাসা প্রদানের জন্যই বানাইছে। মানুষকে আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্যই বানাইছেন। অন্যথায় ফেরেশতাদের মধ্যে এমন অনেক আছে, ফেরেশতাদের মধ্যে এমন অনেক ফেরেশতা আল্লাহ পাকের সিজদায় আছে, আল্লাহ পাকের রুকুর ভিতরে আছে। ফেরেশতাদের মধ্যে অনেক ফেরেশতা আল্লাহ পাকের সিজদার ভিতরে আছে। ফেরেশতাদের মধ্যে অনেক ফেরেশতা এমন ভাবে আল্লাহ পাকের তাসবিহাত আদায় করতেছে। আল্লাহু আকবার বলুন, আরো জোরে আওয়াজ করে বলুন আল্লাহু আকবার। মানুষকে আল্লাহ পাক শুধুমাত্র ইবাদত করবে জন্যই বানান নাই। মানুষকে আল্লাহ পাক বানাইছেন অপরের কল্যাণকামী, মঙ্গলকামী আর ভালোবাসা দেখানোর জন্য, একে অপরের প্রতি মুহাব্বত আর দরদ দেখাবে। মুহতারাম হাজিরিন, লম্বা চূড়া আলোচনা নয়, রাত্র অনেক হয়েছে, আবার ফজরের নামাজ তো পড়তে হবে। আজকে আপনাদের সামনে একটা গুণ আপনাদের কাছে দাওয়াত দিয়ে গেলাম। সেই গুণটা কি বলেন তো সবাই? মানুষকে মানুষের প্রতি কি করবেন? কল্যাণকামী দেখাইবেন। দুশ্মনী করবেন? দুশ্মনী করবেন? দুশ্মনী করার জন্য মানুষ নয়, দুশ্মনী করার জন্য হলো শয়তান। ঠিক না বেঠিক? শয়তান মানুষকে দুশ্মনী করে দিয়ে খাই, মানুষ নেক কাজ করে আর শয়তান ওই নেক কাজটাকে ধ্বংস করে দেয়। ঠিক না বেঠিক? এজন্য মানুষকে আল্লাহ পাক যেই কথা প্রথম বলেছিলাম, বানাইছে আশরাফুল মাখলুকাত, সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ পাক বলেন কুনতুম খায়রা উম্মাতি, আল্লাহ পাক বলেন তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। আবার আল্লাহ পাকই বলেন
উলাইকা কাল আনআম উলাইকা কাল আনআম বাল হুম আদাল উলাইকা হুমুল গাফিলুন। আল্লাহ পাক বলেন, বান্দারে, মানুষকে আমি আশরাফুল মাখলুকাত বানাইছি, আমার বান্দা বানাইছি। ওই বান্দাটাকে যদি আমি ছোট জান্নাত দেই, এই দুনিয়ার 10টা দুনিয়ার সমান জান্নাত আমি তাকে দান করব। সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কখন কখন আমার বান্দাকে 10 দুনিয়ার সমান জান্নাত দান করব? দুনিয়ার হায়াতে বান্দা যখন বান্দার মতো চলবে, দুনিয়ার হায়াতে বান্দা যখন আল্লাহর মর্জি মোয়াফেক চলবে, দুনিয়ার মধ্যে বান্দা যখন নবীর তরিকায় চলবে, দুনিয়ার মধ্যে বান্দা যখন আল্লাহর খুশি তালাশ করবে, দুনিয়ার মধ্যে বান্দা যখন নবীজির খুশি তালাশ করবে, যখন তার ভিতরে, তার কলবের ভিতরে যখন গুণে গুণান্বিত হয়ে যাবে, ওই বান্দাটা আমার কাছে বান্দা হয়ে যাবে। ওই বান্দাটার দাম আমার কাছে কুনতুম খায়রা উম্মাতিন, উৎকৃষ্ট মানুষের কাতারে লিখে দিব। ওই বান্দাটা আমার কাছে হবে উৎকৃষ্ট। ওই যে প্রথম বলেছিলাম, নামেই নয় গুণে যার পরিচয়। যখন নামের সাথে গুণ যখন ঢুকায় দিবে, তখন কি হয়ে যাবে? আপনার নাম আল্লাহ পাক জান্নাতের খাতায় লিখে দিবে। এখন এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত হইতে রাজি আছেননি? আল্লাহ পাকের খাতাতে আপনার নামটা উঠুক, মুমিনের খাতায় নাম উঠুক, চান কিনা চান না? হ্যাঁ, নাকি জাহান্নামে যাইতে চান? আমাদের মা বাবা দাদা দাদি মুসলমান নি? মুসলমান হইয়া মুসলমানের করে জন্মায়া যদি জাহান্নামে যাইতে হয়, এর চেয়ে বড় পুরা কপাল আমাদের আছে? এজন্য মুহতারাম হাজিরিন, অল্প সময়ের দাওয়াত, মুসলমান হবেন তো ইনশাআল্লাহ? মুসলমানের গুণে গুণান্বিত হবেন তো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুসলমান হওয়ার, মুসলমানের গুণে গুণান্বিত হয়ে আল্লাহ পাকের সেই সন্তুষ্টি হাসিল করার তৌফিক দান করুক। সকলে বলুন আমিন। আপনারা আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘ সময় দ্বীনি মজলিসে দিয়েছেন, মুরব্বীরা যা আলোচনা করছেন আমরা তার থেকে সবক হাসিল করি। 5 ওয়াক্ত নামাজ কে কে নিয়মিত পড়বেন? 5 ওয়াক্ত নামাজ কে কে পড়বেন? হাত তোলেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমরা ওয়াদা করিতেছি, আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাত আদায় করব। আল্লাহ আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার তৌফিক দান করো, আমিন। আল্লাহ তোমার হুকুম মানব, তোমার হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মতো চলবো। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল করে নাও, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। হাত নামান। আল্লাহ পাক সবাইকে কবুল মঞ্জুর করুক। সকলে ইস্তিগফার করেন, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। বৈশা দোয়া করা সুন্নাত। আমরা নামাজের সূরতে, তাশাহুদের সূরতে বসি এবং সকলেই কয়েক মর্তবা ইস্তিগফার করি, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।
আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। ফেলিয়ে না দিও রে মওলা, ফেলিয়ে না দিও, ফেলিয়ে না দিও রে মওলা, ফেলিয়ে না দিও। গুনাহ যত করেছি মোরা ক্ষমা তুমি করিও। বান্দা আছি বন্দেগি নাই, শেষ করেছি জিন্দেগি। আখিরাতের বিচার দিনে পাপীদের উপায় কি? রহমান রহিম আল্লাহ, নিয়েছি তোমায় মানিয়া, কেমন করে তুমি আমাদের জাহান্নামে ফেলিবা। মাফ করে দাও আল্লাহ, মাফ করে দাও। গুনাহ যত করেছি মোরা ক্ষমা তুমি দাও। রব্বে করিম, আয় আল্লাহ, পবিত্র তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের শেষ, আয় আল্লাহ, আমি নালায়েক বসে বসে কিছু কথা বলার পর, আয় আল্লাহ, যোগ্য বুজুর্গ ওলামা হযরতদেরকে নিয়ে, আয় আল্লাহ, সাদা দাড়িওয়ালা মুরব্বী বাবাদেরকে নিয়ে, আল্লাহ, যুবক ভাইদেরকে সাথে নিয়ে, মাদ্রাসার ছোট্ট ছোট্ট মাসুম বেগুনাহ বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে, আল্লাহ, পর্দার আড়ালের মা বোনদেরকে সাথে নিয়ে তোমার শাহী দরবারে হাত উঠাইলাম। রব্বে করিম আল্লাহ, মালিক রে, জেনে না জেনে অন্ধকার আলোয় গোপনে প্রকাশ্যে আল্লাহ আমরা যে যত গুনাহ করেছি, আল্লাহ তুমি গফফার, আল্লাহ তুমি রহমান, আল্লাহ তুমি রহিম, আল্লাহ তোমার গফফার নামের খাতিরে, আয় আল্লাহ, যারা যে স্থানে বসে হাত উঠাইছে, আল্লাহ তুমি সকলের জীবনের গুনাহগুলি তুমি মাফ করিয়া দাও। ইয়া রাব্বাল আলামিন, মালিক রে, আয় আল্লাহ, আমরা যারা হাত উঠাইলাম, আমাদের কার মা বাবা দাদা দাদি দুনিয়াতে নাই তুমি জানো। আল্লাহ, এই গ্রামের যত মানুষ কবরে মাদফুন হয়ে গেছে, আয় আল্লাহ, কবরবাসী হয়ে গেছে, আল্লাহ, আয় আল্লাহ, তুমি সকলের পক্ষ থেকে, আমরা তাদের পক্ষ থেকে মাফ চাই। আয় আল্লাহ, সকল মূর্তিগানের কবরকে তুমি, আয় আল্লাহ, জান্নাতের বাগান বানায় দাও। আয় মালিক, আয় আল্লাহ, আমরা যারা হাত উঠাইলাম, আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ বেমারি আছে, আল্লাহ, আয় আল্লাহ, অনেক রোগী আছে, আয় আল্লাহ, অনেকেই, আয় আল্লাহ, হাসপাতালে আছে, কেউ বাড়িতে আছে, আয় আল্লাহ, এই মজলিসের ভিতরে উপস্থিত আছে, আল্লাহ, আয় আল্লাহ, সমস্ত রোগীকে তুমি শেফায়ে কামেলা আজলা দায়মা নসিব ফরমাও। আয় আল্লাহ, আল্লাহ গো,
এই হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহি আলাইহির হাফিজি মাদ্রাসা, আয় আল্লাহ তুমি এই মাদ্রাসাকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ। আয় আল্লাহ এই কোরআন তাফসীর মাহফিলকে তুমি কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ মাহফিলটাকে যারা আয় আল্লাহ টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে আয় আল্লাহ মেহনত দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে আয় আল্লাহ এই মাহফিলটাকে আঞ্জাম দিয়েছে, আয় আল্লাহ তুমি তাদের সবাইকে তুমি নি'মাল বদল দান করো আল্লাহ। আয় আল্লাহ আল্লাহ গো যারা যে নিয়তে আল্লাহ হাত উঠাইছে আয় আল্লাহ তুমি সকলের আয় আল্লাহ মনের মাকাসিদে হাসানা তুমি পূর্ণ করিয়া দাও ইয়া রাব্বাল আলামিন। মালিক রে আয় আল্লাহ আল্লাহ গো আমরা যে যে সমস্যায় আছি আয় আল্লাহ তুমি সমাধান করে দাও। আয় আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে তুমি খাঁটি মুমিন হিসেবে তুমি কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ মুসলমানের কল্যাণকামী হয়ে চলার তৌফিক দাও। আয় আল্লাহ তোমার আয় আল্লাহ মুহাব্বত নবীজির মুহাব্বত তুমি আমাদের দিলের ভিতরে ঢেলে দাও আল্লাহ। আয় আল্লাহ যত প্রকারের কল্যাণ আছে দান করো। আয় আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে আয় আল্লাহ তুমি অকল্যাণ হইতে তুমি ধরে ধরে বাঁচাও আল্লাহ ইয়া রাব্বাল আলামিন। আয় আল্লাহ আল্লাহ গো কার মনে কি বাসনা তুমি জানো, আয় আল্লাহ তুমি প্রত্যেকের মনের বাসনা পূর্ণ করিয়া দাও। আয় আল্লাহ হেফজখানার ছাত্র উস্তাদ আয় আল্লাহ ইমাম সাহেব সহ আয় আল্লাহ সকলকে তুমি কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ গ্রামবাসীকে তুমি নি'মাল বদল দান করো। আয় আল্লাহ বুড়াদেরকে হযরত আবু বকরের মতো তুমি কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ যৌবনদের আয় আল্লাহ যুবকদের যৌবন তোমার কাছে আমানত, আয় আল্লাহ তাদেরকে তুমি যৌবনের গুনাহ থেকে তুমি বাঁচাও আল্লাহ। আয় আল্লাহ পর্দার আড়ালের মা বোনদেরকে তুমি হযরত খাদিজা ফাতেমার মতো তুমি বানায়া দাও। আয় আল্লাহ আল্লাহ গো সকলের দিল মন তুমি ঠিক করে দাও। আয় আল্লাহ তোমার ইবাদত আয় আল্লাহ 5 ওয়াক্ত নামাজ আয় আল্লাহ ওয়াক্ত মতে পড়ার তৌফিক দাও আল্লাহ। আয় আল্লাহ জানি না কোন সফের বাস জানে রেডি হয়ে গেছে আল্লাহ। আয় আল্লাহ জানি না কোন দোকানের কাফনের কাপড় জানে রেডি হয়ে গেছে আল্লাহ। আয় আল্লাহ তুমি আজরাইল পাঠাইবার আগে আগে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে খাঁটি মুমিন বানায়া দাও। আয় আল্লাহ ইমানদার বানায়া তুমি কবর নিও আল্লাহ। আয় আল্লাহ তুমি আমাদের দোয়াখানা তুমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলায় তুমি আমাদের দোয়াখানা তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله মৌতের দিনে কষ্ট দিও না রে মালিক, আমাদের সকলের জবানে তুমি পড়িয়ে দিও তোমার ওই মধুর কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।